बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमूंगा द आले समात यानी दो हियरिंग एड पर बारह की ख़बरी कहूँ। अल्लाह चे इंसान पैदा की नुपदक की पिंजो हिस्सुन दासी दी हवा से खमसा चो तो मुंगो आयु बागी की दो हिस्सुन दासी दी यो द बोल चाल यानी द खबर को बल दावरी दो चिदा अल्लाह पाक द पैदाइश सर समदस्ती दा दुआ आज़ा कारनु शुरू की बहैसियत द मुसलमान मुंगा माशूम त बवक के बांगू आयु और माशूम चे संग पैदाश नगाड़ू बे चगा वखी अगर चगा खबरी नहीं या बोल चाल नहीं खुद खबर कम आज़ाद चले दागी यो फंक्शन शुरू शी और चगा हुई और ब्याह तम पवक के आज़ान वर्कू नुदा लकर ज़दकड़ी और दो यो अमल शुरू शी इंसान पटोल जुन के ज़दकड़ कई और इस्लाम मुंग ज़दकड़ पारा स्ट्रेस कई यानी दागे द पार जमुंग ज़दकू इलम ज़दकू और नूर ते वरसो न ददी इलम ज़दकूल द पारा और आम बोल चाल और कम्युनिकेशन कोल खल्कु सर लेन देन सातल द पारा द और ये दो हिस्स अल्लाह पाक द गुगुन पर ज़रिए च कम जो करे दे अगड़ी ज़रूरी और द्वे मौसद द जबी यानी द बोल चाल नमुंग मुआशरा के ख़ै इंसान व द सर बन नूर सर ताल्लुक़ और अक़बल कम्युनिकेशन और लेन देन बराबर सातिल शू द बदकिस्मत ना चिपकम खल्कु की दा आज़ा पैदाइशी तवर या रुस्तु द दे फंक्शन या कार निमगड़ी शी या प्रीजी मिसाल तौर या सड़े पस्तरगु बान लग माजूर ही स्तरगु के कोगवाली नो आगे तमंगा और माशरा की चीज़ें नो लग पसपक नज़र और मुख्तलिफ़ किस्म आवाज़ों ने पीछे वो काना वो बटा दगा से चिदा और दो दगई नो वो कुणा और कद बदकिस्मत नज़र द पार सुख चश्मे लगी नो चश्मा टू चश्मा दिन न दा द इंसान द पारा या दागी मरीज़ द पारा या चिपचा की दा कमी दागर पारा एम्बेरसिंग यानी आप खपकी की यो किस्म तकलीफ़ पे होता रसी अगर जमुंगा दिन द दिन मुंग मनी कड़ी ची चात बगलत मुनु बाने म आवाज़ कवे मे रागवाड़े पगलत मुनु बाने चिकम दाग मुनु मेनो कोशिश कवे चिपागी बाने रागवाड़े ददा की वजना डेर खलक ईवन लक यूरोप की चिदेनो चिसुमरा खलक द समात न महरूमरी या पैदाइशी तवरी या रुस्तो अगर चे रुस्तो डेर दगदा सीधी द समात बीमार है चे आगा याद ऑपरेशन पजरिया याद दवाएँ पजरिया बाने टिकदन की लेकिन पर बाज़ो हालात के या पैदाइशी तौर बिल्कुल सड़े कुणी और या ओल्ड एज हुई पोख उम्र के समात ख़राब शी या बाज़ इवन पर यंग एज के इमदाद से समात बिल्कुल टोटली या पार्शली ख़त्म शी चिदा गई पर दवाएँ याद ऑपरेशन पजरिया बाने इलाज मुमकिन नहीं नुदा से मरीज था दावरी दो दपार ब्या मुंगा डॉक्टरान एडवाइस को चियरा था दावरी दो दपार मशीन या हियरिंग एडो लगवा हो माँ जिसंग वही लक बदकिस्मती दार इवन पर यूरोप के कम खलक चे अगी तो हियरिंग एड ज़रूरती पागी के देर लग यानी पसलों के देर कसानदासी चगी दा ऑप्शन या दा ख्वा की चेयर जजान त मशीन उलगुम बाकी खलक लगोल नख्वी और दागी जमा खालिम दक का ज़्यादा वजह चेयर माशरा क्या गई चेयर जब संग खार मो खलक बराता संग गुरियो कौन बराता वही या बजमा पदा किदा फ़र्क राशि पर लाइफ स्टाइल की नो दा से गरीबानान खलक चीज़ें ख़ास कर दो ओल्ड एज वाला खलक ची उम्र रसीदा खलक आगी चे माशरा की नास्ती और ख़बरी नावरी और चासर लेन देन निशी साथ अक्सर खोया योगुर्त नास्ती या बस चासर लेन देन प्लीज़ इन पदी खलकों के अक्सर द एनजाइटी और द डिप्रेशन मरज़ुन पके उल्टा सेवाशी माँ कतरी लक पर प्रैक्टिस के राजी आम तौर जनाना चिकम एज एडवी पकूरन की नजागी दा यो ख्वाहिशी डॉक्टर से नूर का जावरम कनावरम कुछ कम अज़ कम द बांग आवाज़ जावर मज़े के चिर मानजर टेमशन कल यो न तपोस्कुम करबल न तपोस्कुम लकदा दाग पर जुन की यो ज़रूरी अहम ख़बर है चागा मानजर पारा चिदेन बांग वोरी नागत टेम अंदाज़ी पौख बानी मुंजू की नागर पारा दक इशू डेर कंसर्न कई अगर चिराम सड़ पारा बन कई नो द हियरिंग एड भारत वज़ा दा हुआ है मंच दा हियरिंग एड सदा से बहु बलाना द बाज़ खल्क पजैन की दा यो गलत फ़हमीम दा चिदा उलगई नो पदे बाने और दो अगर ताकत या समाज चिदे नूर मुतासिर शी दा सिंह दा संग चिमुंगर कर बांग और दो द पारा याद चा मुकर्रिर द तकरीर और दो द पारा याद वहाज़ और दो द पारा चिकम खलक मिसाल दागा स्पीकर न लरी नास्ती द कम चुन के दागा न लरी नास्ती नो दागी द पारा मुंगा आम माशरा के पदा के लाउड स्पीकर लगी दी दाजान द पारम लाउड स्पीकरी नागी कस बदे खुनिश तलक मुंगा आवाज़ दागी वयुन की या द बांग वाला आवाज़ चिने मुंग पासान बानी बोरू दगा से दा हियरिंग एड दे दा सिर्फ दा फंक्शन कई चिकम आवाज़ ता तद बाहर न राजी
او ته اورېدل غواړې او تا ته پکار چې وویرې نو د هغې هغه والیوم یا د هغې د اورېدو طاقت سیوا کوي. څنګه چې عام لوډ سپیکر کې یو مایک وي، مایکروفون وي، بیا د هغې هغه یو مشیني هغه امپلیفایر وي، هغه اواز چې دی نو تیز کي، او بیا لوډ سپیکر کې چې دی نو بیا موږ واورو. داسې په دې کې هم چې دی نو یو مایکروفون وي، بل پکې امپلیفایر وي چې هغه او بل مایکروفون چې دی دا اواز اول په الکټریکل امپلسز کې کنورټ کی، هغه امپلیفایر چې دی نو هغه والیوم سیوا کی او بیا واپس چې دی نو په د اواز په شکل کې کنورټ کی او بیا په هغه ریسیور باندې په ریسیور کې بلکې د اواز په شکل کې کنورټ شي او بیا یې سړی اوري. نو چې څنګه ما وی چې د کمیونیکیشن دپاره او د ژوند د ښه تېرولو لپاره او په ماشومانو کې خاص کر د زده کړې دپاره، ځکه چې کوم ماشوم بهرا پیدا شي یعنی هغه په غوږونو باندې ناوري او سماعت متاثري پیدایشي طور، نو دا ماشوم چونکې د انوایرمنټ نه یا د سکول نه یا چې کوم ځای د لرننګ انسټیټیوشن دی په هغې کې چونکې دی اوري نه، نو چې اوري نه دی به خبرې نه زده کوي. کوم ماشوم چې د انګریزانو ملک کې زده شوي او انګریزي اوري نه، هغه انګریزي زده کوي، انګریزي ژبه وایي. د پښتنو په معاشره کې پیدا شوي پښتو اوري د ماشومانو نه، پښتو ټکي د پښتو ژبه زده کوي او هغه بیا وایي. دغسې پنجابی د پنجابی او چینی د چینی ژبه، مطلب زما دا دی چې د ګویایي کېدو لپاره د خپل ایکسپریشن یا د خبرو کولو لپاره لومبی شی چې کوم ضروري الله پاک پیدا کړی دی هغه د اورېدو حس دی او د غوږونو په ذریعه باندې دی. نو چې اورېده کېږي نو لرننګ به کېږي او هغه سړی به چې دی نو بیا علم هم زده کوي او هغه به خبرې هم کوي، هغه به کمیونیکیشن کوي، بل ته به هم ورسوي. نو لکه سیک دی سکانې والا چې کوم دغه دی دپاره د اورېدو او د ژبې یا د ګویایي دا دواړه ضروري اعضا دي. اوس دا هیرنګ ایډ چې دي نو د دې نه خلک زیات تر ځکه لګوي چې ما تاسو ته وایي چې لکه معاشره کې وایي چې بدبخت کاري. دویم دا دی چې په عمر رسیده خلکو کې اولډ ایج کې چې هغې ولګوي نو د هغې یو کمپلینټ دا شکایت دی چې یاره جي شور پکې راځي او ما په مغزو باندې بوجي بیا او په ځای د دې چې زه دغسې اورم نو مشین را باندې بد لګي. هغې کې دوه درې خبرې په ذهن کې ساتل غواړي. نمبر 1 خو دا دی چې څنګه ما تاسو ته وایي چې دا لکه د لوډ سپیکر په شان مثال د دې اواز والیوم سیوا کی. اوس دلته چې کوم د اورېدو خبرې دي یا موږ سره څوک کمیونیکیشن کوي یا تقریر کوي په دغه سراونډینګ کې نور اوازونه وي، مثال طور د پکی اواز به وي، د هارن اوازونه به وي، نو هغې د مریض ته یا دا بنده چې کوم دی دته د اورېدو ضرورت نه وي، خو هغه اوازونه هم چې دی په سراونډینګ کې هغه امپلیفاید شي، سیوا شي او هغه بیا په ذهن باندې بد لګي. نمبر 2 خبره دا ده چې هغه مشین چې دی نو هغه یو قسم فټینګ غواړي او زموږ عام خلک دا وایي چې یاره د دوبۍ نه یې راله مشین راولېږو یا راله چاراکو، نو داسې نه وي. څنګه چې لکه موږ د عینکو سلیکشن کوو او د یو سړي دپاره یو خاص نمبر عینکې پکاري، دغسې نن سبا هیرنګ ایډ هم چې ډېر ایډوانس شوي دي، په هغې کې ډیجیټل پروګرامینګ راغلي دي چې هغه د مریض د عمر مطابق او د هغه د سماعت مطابق د هغې خپل ماهرین دي او هغې ته اډیالوجسټ وایي چې هغې ته ورشي نو هغې ورته په هغه حساب باندې هغه فټ کړي او چې هغه ته کوم قسم پکار نو هغه مشین ورته ولګوي. دې کې 3-4 قسمه مشینونه لکه یو پخوانی دی چې پخوانه را روان دی چې هغه په غوږ کې لګېدلي او تارې راغلي او هغه مشین یې دلته په جیب کې پروت دي. په هغې کې دا مایکروفون، امپلیفایر او ریسیور دا ټول په هغه یو ورکوټي ډبې غونته کې کي، صرف هغه تار تلي او هغه په غوږ کې اورېدی شي. بل دا قسم دی چې هغې ته بیهایند د ایئر وایي، لکه دا یو قسم دی که تاسو ته په نظر راځي دا هیرنګ ایډ دی، د دې هغه ټول سیسټم په دې کې دی، بیا دا ټیوب تللی دی دا په غوږ کې ولګي، د دې چې اواز ریسیو کوي نو هغه غوږ ته ځي او دا د غوږ شاته لګېدلي اکثر چې زنانه د هغې لوی ویښتې یا هلکان ایون داسې یا نور عمر والا چې د ټوپۍ شاته وي نو پته یې نه لګي چې هر چاته هیرنګ ایډ لګېدلی. باقي په ماډرن زمانه کې نور د دې نه مایکرو واړه واړه هم راغلي چې هغه بالکل په غوږ کې دننه لګي. نو دا لکه د آیډیالوجسټ کار دی چې هغه یې څنګه فټ کړي. زما د دې ټول تقریر یا د دې خبرې مقصد لبولباب دا دی چې چاته په اورېدو کې تکلیف وي نو دا یو داسې شی دی چې د دې نه فایده اخیستی شي، په ژوند کې به یې ښه والی راځي. چې څنګه موږ چشمې لکه څیزونه راته نه ښکاري او ویې لګو نو باباګان په جومات کې ناست دي قرآن شریف وایي چې چشمې ولګي واضح ورته ښکاره شي. دغسې د اورېدو دا هم ډېر ضروري الله پاک زموږ یو سیسټم پیدا کړی دی، یو عضو یې پیدا کړې ده او اورېده چې په معاشره کې ګرځي نو سړي ضرورت دا دی چې دې خبرې واوري او چا سره کمیونیکیټ کړي نو ژوند هغې بیا لږ ښه تېرېږي. او که نه یو سړي آلرډي خبرې زده کړي او اورېدی وي او بیا اچانک لاړ شي نو داسې قسم خلک چې دي نو هغه غریبانان بیا ډېر ذهني طور په ډپریشن او په انزایټي کې لاړ شي.
او دا یو خبره ده چې پکې اکنامیکل خبرې هم دي لکه څنګه موبایل په مختلفو ریټونو کې راځي په زرګونو مشته په لکونو مشته داسې هیرنګ ایډ هم د هغه د وس مطابق په کم قیمت کې مشته په چې وس یې رسین په ډېر قیمت کې مشته او د هغې مریض د اورېدو د مطابق د هغې چې دی نو هغې سیټنګ ورته باقاعده وکړي نو زما مقصد د خبرې دا دی چې یاره دا یو ضروري شی دی چې په ژوند کې ښه والی راولي الله دې ستاسو هم حامي و ناصر شي او زما هم السلام علیکم